ni pa ni sa ni pa ma ga ma pa ga ni re sa ni ga pa ma ga ma re sa ni sa। नमस्कार श्रोता बंधु, विचारशीलता, सचोटता, कर्तव्यपरायणता और साहसिकता को जीवनर एक अविच्छिन्न अंग मन करूँ। ये हूँ आज सूत्र AWGP सत्संगर सत्संकल्पर। सुसंस्कारिता चारिटी आधार को प्रमुख मन करा जाए। गोटे है विचारशीलता, सचोटता, कर्तव्यपरायणता और साहसिकता। एगुड़िक आध्यात्मिक अर्थात आंतरिक वरिष्ठता पाई सेतिकी महत्वपूर्ण जेतिकी शरीर पाई अन्न, जल, वस्त्र और निवास को अनिवार्य मन करा जाए। विचारशीलतार तात्पर्य होची दूरदर्शी विवेकशीलता को ग्रहण करिबा। साधारणतः लोके तत्कालीन लाभ को ही सबु किछि मानि नियंती एवं सेतिपाई अनाचार मध्य करिथांती। एहा द्वारा भविष्यत अंधकारमय हेबा संगे संगे व्यक्तित्वर स्तर एक प्रकार हेय हो जाए। अदूरदर्शिता जोगु मनुष्य तुरंत अधिक सुविधा संपादन पाई लालायित हुए एवं सही व्यस्तता मध्यरे एपरि काम करिबा को भी कुंठाबोध हुए नाही जाहार भविष्यत परिणति खराब हो पारे। मूर्ख पक्षी एवं माछ माने एही दुर्बुद्धि हेतु सामान्य प्रलोभन रे निजर जीवन हराई देबार देखा जाती। टकला व्यक्ति एही लोभरे निजर स्वास्थ्य संपद को नष्टभ्रष्ट कर दिए। यौनाचारर अतिवाद ग्रहण करुथिबा लोके युवावस्थारे वृद्ध अंतसार शून्य होई अकाल मृत्यु मुखरू चली जाती। अपराध प्रवण अधिकांश लोक एही मनोवृत्तिर होइथांती। पढ़िबा समय को बुलाबुली रे बिताई देवा व्यक्ति युवावस्थारे समस्याग्रस्त होई अन्यर साहाय्य आशारे एणे तेणे घुरी बुलंती। निशाखोर मध्य एही मूर्खता को ग्रहण करी अबाधरे मृदु आत्महत्या करने को लगे। एपरी अज्ञ व्यक्ति वर्तमान लाभ को सबुकिछि मन करे एवं भविष्यतर संभावना गुड़िक विषय चिंता करिवार सुजोग ताकू मिले नहीं। दूरदर्शिता, विवेकशीलता सही अनुभवी कृषकर कार्य परी जे कि जमी को चाष करिबा, बिहन बुणिबा, खत पानी देबा, जगा रखा करिबार प्रारंभिक क्षति और कष्ट सहिबा को शिरोधार्य करिथाए। दूरदर्शिता ताकू प्रेरणा दे थाए जे एहार प्रतिफल ताकू समय अनुसार मिली जीवो। गोटे मंजी बदल रे 100टी मंजी मिले एवं समय अनुसार सही प्रयासर प्रतिफल भंडारपूर्ण धनधान्य रूप में मिली थाए। संयम और सत्कार्य एपरी बुद्धिमत्ता अटे। पुण्य परमार्थरे भविष्यत को उज्जवल करुथिबार संभावना नित्य। संयमर प्रतिफल वैभव एवं पौरुष रूप से दृष्टिगोचर हुए। दूरवीक्षण यंत्र साहाय्य बहु दूरर पदार्थ गुड़ी को देखा जाए पारे एवं सही ज्ञान बल रे अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय निया जाए पारे। आध्यात्म भाषा रे यहाकू तृतीय नेत्र खोलिबा कहा जाए, जहार आधार रे विपत्ति समूहरु रक्षा पाइबा एवं उज्जवल भविष्यत संभावनार सृजन संभव हो पारे। सुसंस्कारितार द्वितीय चिन्ह हेउची सच्चोटता। कहिबा और करिबारे समानता ही सच्चोटता। आदान प्रदान रे प्रामाणिकता को एही सिद्धांत साहाय्य रे अक्षुण्ण रखा जाए। एहा साहाय्य रे विश्वसनीयता रक्षा करा जाए। सहयोग और सद्भाव अर्जन करिबा पाई सच्चोटता ही प्रमुख आधार। एहा को निज व्यवसाय रे आपणाई असंख्य व्यक्ति छोट अवस्थारू
ଉଠି ବଡ଼ ହେବାର ସଫଳତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଲାଭ କରିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ନିର୍ବାହ କରିବାରେ ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକେ ହିଁ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ସଦ୍ଗୁଣକୁ ସୁସଂସ୍କାରିତାର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପକ୍ଷ ମନେ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଲୋକେ ସଚ୍ଚୋଟତା ଓ ପରିଶ୍ରମର ଉପାର୍ଜନ ଦ୍ୱାରା ନିଜର କାମ ଚଳାଇ ନିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦରିଦ୍ରତା ବି ଏପରି ଗୌରବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଧନୀର ଭଣ୍ଡାରକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇପାରେ। ସୁସଂସ୍କାରିତାର ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣତା। ମନୁଷ୍ୟ ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛି। ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଲୋକେ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଲୋକେ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି ଓ ଯେକୌଣସି ଦିଗରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ନିଜର କୌଣସି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ସହି ରୀତିରେ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ଜୀବନ ସମ୍ପଦର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା, ଇହଲୋକ ଓ ପରଲୋକକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ସନ୍ତୋଷ, ଯଶ ଓ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବୁଝୁଥିବା ଲୋକେ ଆଶ୍ରିତମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ସଦ୍ଗୁଣୀ କରିବାରେ ନିରତ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଅବସର ଆସିଲେ ବୁଝି ବିଚାରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ହଜାର ଥର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ଅଭ୍ୟାଗତକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ, ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଅଭିଭାବକ ଆଶ୍ରିତ ଓ ଅସମର୍ଥଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବାରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦିଏ ନାହିଁ। ପେଟ ଓ ପ୍ରଜନନ ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟତା ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି, ବିଶ୍ୱ ମାନବତା ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟର ସାମାଜିକ ଓ ସାର୍ବଭୌମ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଜଡ଼ିତ। ଏପରିକି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ବନସ୍ପତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ବାହର ଚିନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କରିବା ଉଚିତ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେବ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଯାଇପାରିବ। ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରିକ ସ୍ତରର ନିର୍ବାହ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଉ। ଯଦି ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର, ବାସନା, ତୃଷ୍ଣା ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାର କଳା ମେଘ ଉପରେ ଛାଇ ରହିବ, ତେବେ ସନ୍ତାନମାନେ ନିର୍ବୋଧ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଲୋକମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ତ ଯେ କେହି ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଶ୍ରମ ଓ ସମୟ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ କରିଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବୈଭବ ଜନିତ ଭୌତିକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ଏପରି ଯାହାକୁ ପୂରଣ ପାରିବା ରାବଣ, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଆଦିଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ପୁଣି ସାଧାରଣ ସ୍ତରର ଲୋକଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବା? ସେମାନେ ବାସନାର ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଅଗ୍ନିରେ ଆଜୀବନ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କ ଭଳି ଡରିବା ଓ ଡରାଇବାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ଅସନ୍ତୋଷ ତଥା ପାପର ପଥରକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦି ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବାର ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ କିଛି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେତେବେଳେ ହୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ଓ ସତ୍ପ୍ରବୃତ୍ତି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ଭଳି ଲୋକମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ସମୁଚିତ ଉତ୍ସାହ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିବା ଓ ସୁସଂସ୍କାରିତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାର ଏହା ହିଁ ରାଜମାର୍ଗ। ସୁସଂସ୍କାରିତାର ଚତୁର୍ଥ ଚରଣ ହେଉଛି ସାହସିକତା। ଦୈନିକ ଜୀବନରେ
ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ। ସେହି ସବୁରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାହସ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଅନ୍ୟଥା ହରବରରେ ସମାଧାନର କୌଣସି ଉପାୟ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିବାର ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧାରେ ସମ୍ମିଳିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗୁଣ, କର୍ମ, ସ୍ୱଭାବର ଗଭୀରତାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ନିରନ୍ତର ସେହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼ିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୀତାକାର ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଓ ଭର୍ତ୍ସନାର ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ପବିତ୍ର, ମୁକ୍ତ ଓ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଅଦମ୍ୟ ସାହସର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ବିନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସାଲିସ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯାହା ଚାଲିଛି ତାହାକୁ ଚାଲିବାକୁ ଦେବା ସହ୍ୟ କରାଯାଇ ନପାରେ। ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସହଯୋଗ ବିରୋଧର ନୀତି ଆପଣାଇବା ବିନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସଜ୍ଜନ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏସବୁ ସାହସିକତାର ଚିହ୍ନ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସଂସ୍କାରିତାର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ମନେ କରାଯାଏ। ସଭ୍ୟତାର ସର୍ବତୋମୁଖୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗରୂକତା, ପରାକ୍ରମ, ପ୍ରଯତ୍ନ ଆପଣାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ତ ରହିଛି। ତାହା ସହିତ ସୁସଂସ୍କାରିତା ବଢ଼ାଇବା ଓ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବାର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ରହିଲା। ଶ୍ରୀ ଚମନଲାଲ ଶୀତଲୱାଡ଼ ଗମ୍ବେର କୌଣସି ଫାର୍ମରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ମୋକଦ୍ଦମାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଏବଂ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ କହିଲା। ମାତ୍ର ଶ୍ରୀ ଶୀତଲୱାଡ଼ ତାହାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲା, ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏତେ ବେଶୀ ଟଙ୍କା କେହି ଦେବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶୀତଲୱାଡ଼ ହସି ହସି କହିଲେ, ଦେବା ଲୋକ ତ ବହୁତ ଥିବେ, ମାତ୍ର ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ଲୋକ ମୋ ପରି ହିଁ ମିଳିବେ। ସେହି ଶୀତଲୱାଡ଼ ଦିନେ ବମ୍ବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଲପତି ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସଚ୍ଚୋଟତା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣତା, ଇମାନଦାରିତା ଆଉ ସାହସିକତା, ଏହାକୁ ଆମ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ଯଦି ଭାବି ନେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି କରିବା, ଶାନ୍ତି ପାଇବା। ଧନ୍ୟବାଦ।